जगन्नाथाय वर्णानां मर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानास्य कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे सदा विश्वासरूपिणं जाभ्या विनाश्च पश्यन्ति हृदा सन्तोषमीश्वरं नमस्ते परम ब्रह्म नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तुभ्य सदुपाय नमो नमः। श्रीनारायण पुंडरी जननं श्रीराम सीतापते गोविंदाश्चित नंदनंदन मुकुंदानंद दामोदर विष्णु राघव वासुदेव नुरुहरे देवेंद्र चूड़ामणे संसारार्णव धारकं हरे श्रीकृष्ण तुभ्यं नमः। वराह पीडभिराम मृगदमदं दलितं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षकम्बुकण्ठस्मित सुरभगमुखं स्वाधरे न्यस्तरवेणुं श्यामशान्तं त्रिभंगरविकरवसनं भूषितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनश्चन्द्रवती शतवृन्दं ब्रह्म गोपालवेशं कृष्ण रामं मुकुन्दं वामनं वासुदेवं जगद्गुरु मत्स्यकश्यप नारसिंह वराह राघवं पाहि मां। देवदानव नारद्री मुनीन्द्र दयानिधे देवकी सुत्व देहि में तव भक्ति पादं चंचलं। जगन्नाथ शरण नारायण शरण से जगतनाथ जगन्नाथ को यधर अनंत कोटि दंडवत तथा सर्वोपरि देखुथिबा जगन्नाथ शरण नारायण शरण कार्यक्रम को से भक्त मान को अभिनंदन एवं अनेक अनेक दंडवत। राजा प्रताप देव समय एक घटना घटी जाति से बणिया गंगाधर दास एवं तांको पत्नी का नाम था श्रिया गोविंदपुर रे वास करथिले बणिया काम करती। एमती बहुत दिन बीती जाइए स्वामी स्त्री संपर्क तो भितरे घर संसार भितरे सी घर करी निजे चली आउ स्त्री की मध्य खाया पीया दे चलाई किंतु वैष्णव तो सी थिले भगवान कथा शुणती गाँती नाची जाती मजी जाती से बणिया काम करने सत्वे ये सब भगवान कथा शुणती एवं भगवान कथार मजती भिजती आ हजि जाती। किंतु दुख थिला एतिकी तांकर कौनसी संतान संतति नथिले से एतिकी जो दुख थिला जहाँ भी भगवान धन संपद देते चलुले भल तांको पत्नी श्रिया जाई कहले स्वामी तमें जहाँ कह पछे मुझे घरे रही कि गाँव में रही गोविंदपुर गाँव मुझे छाड़ी पलैबी ना कहीं कौन है मत लोक मैंने आंठुकुड़ी बोली गाड़ी दियंती आउ समस्ते कहती आंठुकुड़ीटाए आज जाए 5 वर्ष हो गला पछके संतान संतति टीए है ना तेणुक आपड़ किसी उपाय करंतु। स्वामी गंगाधर कहले कौन बा उपाय करवा तुम भाविच। श्रिया कहले तुम्हें कौन सी एक ब्राह्मण कन्या हो पुत्र हो आनीपार संतानटी आणले बुधे भल हाँ कि अनाथ आश्रम हो कौन से आण बुधे किंतु मत पिलाटी ही दरकार कि ना तुम्हें गोटे काम कर आउ गोटे पत्नी ग्रहण कर जहाँकि संतान संतति हेले हुए तो आमे भलरे बंची पारिया आमर वृद्ध अवस्था आमको सी साहाय्य करिवो साहाय्य माने टंका पैसा हेउ बा आमको श्राद्ध देव जहाँ भी हो आंठुकुड़ी मत कहीं आंठुकुड़ी बोली कहबेनि एमती
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଳାପ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗାଧର କରିବେ ବା କ'ଣ? ସେ ତ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ତୁମ୍ଭରି ଲୀଳା, ତୁ ଯଦି ଲୀଳା ଲଗେଇଛୁ, ଲୀଳାବତାର ଲୀଳା ବିଧୃତ କଳେବର ଯଦି ବସିଛୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ତାହେଲେ ତୋ ଲୀଳାରେ କ'ଣ ଆମର କିଛି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବନି? ସେଇ ଲୀଳାମୟ ଠାକୁର ଲୀଳାରେ ଦିନେ ଏଇ ଗଙ୍ଗାଧରକୁ ସ୍ୱପ୍ନେଇଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ୱପ୍ନେଇଲେ କ'ଣ, ଗଙ୍ଗାଧରକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ କେମିତି ଡାକିଲେ? ଶେଷରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଗଲେ। ପୁରୀ ଯାଇ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ତ ଭକ୍ତ ଯେମିତି ଦେଖିବା କଥା ଦେଖିଲେ ଚକା ଆଖିକି। ଶେଷରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ଗୋପାଳ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଧରି ଆସିଲେ। କହିଲେ, ଏଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକି ଦେଲେ, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ, ଇଏ ହେଉଛି ତୁମରି ପୁଅ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା। ଭକ୍ତ ଯାଇକି ପୁରୀ ଯାଇକି ଆଉ କିଛି ପାଇଲେନି, ଶେଷରେ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ନେଇକି ଦେଲେ, ନିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମରି ପିଲା ବୋଲି ପାଳିବା। ତାକୁ ପୁଣି ଗାଧେଇ ଦେଲେ, ଯେମିତି କରିବା କଥା ସବୁ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ହଳଦୀ ଲଗେଇଲେ, ତେଲ ହଳଦୀ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କର ଏମିତି ପିଲା ହେଲା। ଘରେ ଉତ୍ସବର ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମ ହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ, ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ, ତୁହରି ଚନ୍ଦନ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ, ଆହା ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ, ମୋର ସୁଖ ସୀମା ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ଶ୍ରୀୟା ଦେବୀ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପାଇ ଅତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ। ଯାହା ହେଉ, ଏତେ ଦିନେ କି ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜେ ମୋ କୋଳକୁ ପୁଅ ରୂପରେ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଆଣିକି ଦେଲେ। ବହୁତ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଲାଳାୟିତ କରି ବହୁତ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ। ଯେମିତିକି ଚାଲିବା କଥା ଚାଲିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ଆଜି ପୁଅ ହୋଇଛି, ତାକୁ ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ କଲେ ଚାହିଁନ୍ତି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ହିନ୍ଦୀ ଜାଗା କଲେ। ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏମିତି ଦିନ କିଛି ଦିନ ଗଲା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ କରିବେ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଶେଷରେ ପୁଅ ପାଇଁ ତ ସବୁକିଛି ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ପାଳିଲେ ମା ଶ୍ରୀୟା, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ କହିଲେ, ପୁଅକୁ ନିହାତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥବୁ, ପୁଅକୁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଅତି ସ୍ନେହ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଯାଇଛି। ପୁଅକୁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବୁନି, ତାକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବସିବ, କେମିତି କ'ଣ କରିବ, ସବୁ ତା'ର କଥା ବୁଝିବୁ। ମାନେ ଏତେ ପ୍ରେମ ଲାଗିଯାଇଛି। ଦେଖିଲା ସେ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାଗି ଉଠିଲା। ଏସବୁ କହି ସେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଚାଲିଗଲେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ଏମିତି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିଗଲା। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଇଛି, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସଙ୍କର ତରତର ହୋଇ କିଛି ବାଟ ଏମିତି ଯାଉଥିଲେ, ତରତର ହୋଇଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁରେ ବେପାର କରିବା ସମୟରେ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ କଥାର ପ୍ରଘଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ ଏମିତି ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଏ କଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇ ଜଣାଗଲା। ଶ୍ରୀୟା ଦେବୀ ନିଜ ଗାଁରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯାଇକି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। କାନ୍ଦିକି ପୁଅ କହିଲେ, ପୁଅ ତୋ ବାପା ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତୁ ପରା ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁ ପରା ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ତୁ ଥାଉ ତୋ ପିତା କ'ଣ ଚାଲିଯିବ, ଏହା କେଡ଼େ ଅସୁନ୍ଦର କଥା।
ଏଠିକି କୃଷ୍ଣବତୀ ସିଏ ସତରେ ଆବିର୍ଭାବ କଲେ, ନାହିଁ ମା, ବାପା ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ, ସେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ ଯାଇପାରିବି, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ଘରେ, ତମେ ଯାଅ। ସେ ଯାଇ ଖାଲି କହିବ, ତୁମ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ଡାକୁଛି, ତମେ ଏତେ ସମୟ ଶୋଇଛ କାହିଁକି, ଏତିକି କହିବ, ଦେଖିବ ସେ ନିହାତି ଉଠି ପଡ଼ିବ ମୋ ବାପା। ସତ ସତ ସେଇଆ ହେଲା। ସେ ପୁଅକୁ ଏକାକି ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀୟା ଦେବୀ ଚାଲିଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁକୁ, ଯେଉଁଠି ମରି ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ। ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସଙ୍କୁ ସବୁ ଲୋକ ସେତେବେଳକୁ ବେଢ଼ିକି ଥାଆନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସଙ୍କୁ ଇଏ ପତ୍ନୀ ଯାଇ ଉଠିଲେ, ହଇଓ ତମେ ଶୋଇଛ କ'ଣ, ତମର କ'ଣ କିଛି ପିଲା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ତମେ ପରା ବେପାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲ। ଏତିକି କହି ହାତ ମାରି ଦିଅନ୍ତେ ସେ ଗଙ୍ଗାଧର ଉଠି ବସିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ଶ୍ରୀୟା, ତମେ ଏଇଠି କାହିଁକି ଆସିଛ, ମୁଁ ପରା ବେପାର କରିବାକୁ ଆସିଛି। ନା ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହ, ତମେ ବେପାର କରିବାକୁ ଆସିଛ, ଶୋଇଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ହାଲିଆ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଚାଲ ଚାଲ, କ'ଣ କଲ ତମେ, ମୋର ମନା କରିଥିଲି ପିଲାକୁ ଏକୁଟିଆ କୁଆ ଛାଡ଼ିବନି, ମୁଁ କାହ୍ନୁକୁ କୁଆ ଛାଡ଼ିବନି। ତତେ କାହ୍ନୁ ନାମ ବୋଲି କିଏ ଦେଲା ରେ, ବୃନ୍ଦାବନ ମୁରଲୀଧାରୀ। ରେବାଙ୍କ ଚୁଳିଆ କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ, ରେବାଙ୍କ ଚୁଳିଆ କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ, ତୁହି ପରା ବାପ ଗୋପର ଶିରୀ, ବୃନ୍ଦାବନ ମୁରଲୀଧାରୀ। ତତେ କାହ୍ନୁ ବୋଲି ନାମ କିଏ ଦେଲା ରେ, ବୃନ୍ଦାବନ ମୁରଲୀଧାରୀ। ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଏମିତି ତାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ଏଇ ଚାଲିବା ଭିତରେ ଦୁଃଖରେ ଦିନେ କହିଲେ, ବାପା ଦିନେ ଯିଏ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ କହିଲେ, ପୁଅ ମୁଁ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇ ରୋଜଗାର କେମିତି ବା ନ କରିଥାନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଯାଇ ରୋଜଗାର କଲି, ହାଲିଆରେ କୋଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି, ବସି ପଡ଼ିଲି, କ'ଣ କରିବି, ମୋର ତ ବେଶୀ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ନା। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି, ଖାଇବୁ କ'ଣ। ତୁ ସିନା ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁଠି ବସିଛୁ, ସୁବିଧାରେ ଖାଇବୁ, ଷାଠିଏ କେଉଁଠି, ଭଲ କି ମନ୍ଦ, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ବୃଦ୍ଧା ବୟସ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଯେକୌଣସି ମୋତେ ରୋଜଗାର କରି ଆଣିଲେ ଖାଇବୁ। ଏତିକି କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସଙ୍କୁ ଯେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ବାପା। ନା ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି କି, ମୋର ତ ସୁନା ରୂପା ଧନ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଚାହିଁବି, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି। ସେ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ। ତାଙ୍କର ଆଖି ମୁଜିବା ମାତ୍ରେ ହେଇ କ୍ଷଣି ଘର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଘରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଆଉ ସବୁକିଛି ଧାନ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ପୁରିଗଲା, ସୁନା ରୂପାରେ ପୁରିଗଲା। ଘର ମହକି ଉଠିଲା ଗୋଟିଏ ରାଜମହଲରେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚକିତ ହୋଇ ଏସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସୁନା ରୂପା। କିନ୍ତୁ ସୁନା ରୂପା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଚାଉଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ସେ ଆଉ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇଲେନି ତାଙ୍କର ପୁଅ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ସେ ହତଭାଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ହତଶ୍ରୀ ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ ହେଲା ଆଜି, ଯେଉଁ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲି, ଏତେ କଷ୍ଟ ରୋଜଗାର କରି ଆଣୁଥିଲି, ସେଇ ପୁଅ ସୁନା ରୂପାରେ ସିନା ଭର୍ତ୍ତି କରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୁରୁନି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଆଉ ସହିବେ କେମିତି, ଆଉ ସହିପାରିଲେ ସେଇ ମର୍ମ ବେଦନା। ସେ ସେଠି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଦିନ ବାନ୍ଧବ ଚିନ୍ତାମଣି ଜଗତମୋହନ ବଂଶୀ ପାଣି, କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ମୁଁ ଏବେ, ପିତା ତ ମଲା ଏହିଠାରେ। ଶ୍ରୀୟା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ କାଳିଆ ନଟ ନାଗର କୃଷ୍ଣ, ସେ ପୁଣି ତୋ ପିତା ଛାଡ଼ିଗଲା, ପୁଅ ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଶେଷରେ ପଳେଇଲା। କ'ଣ ହେବ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି
ବା କରିବେ କ'ଣ? ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ସବୁ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ସେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ନିଜେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଚିତାର ଆୟୋଜନ କରି ଚିତା ଭିତରେ ପଶିଲେ। କହିଲେ ନା, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି। ଚିତାରେ ଅଗ୍ନିରେ ଦାହ ହେବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏବଂ ନିଜେ ହିଁ ଦାହ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ନିଜେ ଦାହ ହୋଇଗଲେ, ଏସବୁ ଲୋକ ଯେତେକ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଁର ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରୁ ଗୋଟିଏ ରଥ ଆସିଲା। ସେହି ରଥରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦାହ ହେଉଥିଲେ ସେ ସ୍ୱଦେହରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଯାଇଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଘଟଣା ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଆମେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲୁ। ଧନ୍ୟ ସେଇ ଭକ୍ତ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ ଆଉ ସେଇ ମା ଶ୍ରିୟା, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ପାଇଥିଲେ, ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଗୋପୀଙ୍କ ପରି। ଜଗନ୍ନାଥ ଶରଣ, ନାରାୟଣ ଶରଣ।